کہتا ہوں کہ نسل آدم ہو یا کوئی مخلوق ہر دکھی کو گلے لگاتا ہوں. نسل آدم ہو یا کوئی مخلوق ہر دکھی کو گلے لگاتا ہوں. خدمت خلق میرا مذہب ہے, میں محبت کے گیت گاتا ہوں. نسل آدم ہو یا کوئی مخلوق ہر دکھی کو گلے لگاتا ہوں. میں حاضر کرتا ہوں کہ نسل آدم ہو یا کوئی مخلوق ہر دکھی کو گلے لگاتا ہوں. خدمت خلق میرا مذہب ہے, میں محبت کے گیت گاتا ہوں. دشمنوں پر بھی ہو مصیبت تو ہر عداوت کو بھول جاتا ہوں. دشمنوں پر بھی ہو مصیبت تو ہر عداوت کو بھول جاتا ہوں. نام میرا اشوک ساحل ہے, میں غزل کو لہو پلاتا ہوں. نام میرا اشوک ساحل ہے, میں غزل کو لہو پلاتا ہوں. دوستو, دو مصرے بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مطلع ہو گیا ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے. عرض کرتا ہوں کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, ملاحظہ کیجیے کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر. کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر. جواب ملاحظہ فرمائے کہ میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا, شرکت کیجیے گا, کہ میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا اسے تو اپنی ماں کا دودھ بھی کڑوا لگا. کہ میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا, میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا اسے تو اپنی ماں کا دودھ بھی کڑوا لگا. اسے تو اپنی ماں کا دودھ بھی کڑوا لگا ہوگا. بطور خاص چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ کافروں کے لیے فقط ایک شور, کافروں کے لیے فقط ایک شور, مومنوں کے لیے اذان ہوں میں. کافروں کے لیے فقط ایک شور, مومنوں کے لیے اذان ہوں میں. اے نئی نسل مجھ کو غور سے پڑھ, غالب و میر کی زبان ہوں میں. شکریہ. عرض کرتا ہوں کہ وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے, وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی وراثت کو بھول جاتی ہے. وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی وراثت کو بھول جاتی ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے, فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل. شعر سنیے گا کہ فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل, امیر شہر کے بنگلے میں دھول جاتی. اور دوستو, شعر کی حفاظت کیجیے گا اور ذہن میں رکھیے گا کہ میرا نام اشوک ساحل ہے. کہ فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل, امیر شہر کے بنگلے میں دھول جاتی ہے, اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو. شعر سنیے گا کہ اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو, جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ شعبہ روحانیت کا فلسفہ کچھ اور ہے. شرکت کیجیے گا کہ شعبہ روحانیت کا فلسفہ کچھ اور ہے. مومنوں لیکن ہمارا تجربہ کچھ اور ہے.
शोबा रूहानियत का फलसफा कुछ और है मोमिनो, लेकिन हमारा तजर्बा कुछ और है। आखिरी सफ के नमाजी पर भी खुलते हैं रमूज। शेर सुनिएगा कि आखिरी सफ के नमाजी पर भी खुलते हैं रमूज, पर सफे अव्वल में होने का मजा कुछ और। तो मैंने अभी किया कि शोबाई रूहानियत का फलसफा कुछ और है मोमिनो, लेकिन हमारा तजर्बा कुछ और है। आखिरी सफ के नमाजी पर भी खुलते हैं रमूज, पर सफे अव्वल में होने का मजा कुछ और है। पर सफे अव्वल में होने का मजा कुछ और है, और सिर्फ नीयत देखता है अपने बंदों की खुदा। शेर सुनिएगा कि सिर्फ नीयत देखता है अपने बंदों की खुदा, भूल की कुछ और, गफलत की सजा कुछ और। सिर्फ नीयत देखता है अपने बंदों की खुदा, भूल की कुछ और, गफलत की सजा कुछ और। इजाजत दी तो चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आइए तो शिरकत कीजिए। यूसुफ भाई कि बहुत से काफिये आवाज देते हैं कि मैं आऊं। मुलाहिजा कीजिएगा कि बहुत से काफिये आवाज देते हैं कि मैं आऊं, रदीफे खुद मचल कर फिक्र को बेताब करती है। बहुत से काफिये आवाज देते हैं कि मैं आऊं, रदीफे खुद मचल कर फिक्र को बेताब करती है। मैं जब तुझ पर गजल कहने की नीयत बांध लेता हूँ तो तशबीहे कनीजों की तरह आदाब करती है। मैं जब तुझ पर गजल कहने की नीयत बांध लेता हूँ तो तशबीहे कनीजों की तरह आदाब करती है। मुलाहिजा करें, अर्ज करता हूँ कि ठीक कहते हो नजाकत में नशा होता है। मुलाहिजा कीजिए कि ठीक कहते हो नजाकत में नशा होता है, सादगी का भी मगर अपना मजा होता है। जब्त इंसान की अजमत का अमी है, लेकिन शेर सुनिएगा कि जब्त इंसान की अजमत का अमी है, लेकिन मुस्तकिल दर्द कजा से भी बुरा होता है। जब्त इंसान की अजमत का अमी है, लेकिन मुस्तकिल दर्द कजा से भी बुरा होता है। और दोस्तों, शेर की हिफाजत कीजिएगा कि कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख। शेर सुनिएगा कि जब्त इंसान की अजमत का अमी है, लेकिन मुस्तकिल दर्द कजा से भी बुरा होता है। कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। जब्त इंसान की अजमत का अमी है, लेकिन मुस्तकिल दर्द कजा से भी बुरा होता है। कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। और सिर्फ रिस्क पर भी मेरे दुश्मन की निगाहें थी बहुत। शेर सुनिएगा कि रिस्क पर भी मेरे दुश्मन की निगाहें थी बहुत, दाने दाने पे मगर नाम लिखा होता है। रिस्क पर भी मेरे दुश्मन की निगाहें थी बहुत, दाने दाने पे मगर नाम लिखा होता है। और सिर्फ लफ्जों की सजावट नहीं करता साहिल, उसके हर शेर में पैगाम छुपा होता है। दोस्तों, अब जहन में रखिएगा मेरे ये दो मिसरे। आज कहता हूं कि अपने माजी से न शर्मिंदा रहो। मुलाहिजा कीजिएगा, अपने माजी से न शर्मिंदा रहो, रोज सूरज बन के ताबिंदा रहो, रोज सूरज बन के ताबिंदा रहो। मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। कि अपने माजी से न शर्मिंदा रहो, अपने माजी से न शर्मिंदा रहो, रोज सूरज बन के ताबिंदा रहो। मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। फिर वही गुजारिश, मिसरे मुलाहिजा फरमाए
کہ خدا کا شکر کرنا بھی نہیں آتا جنہیں اکثر. مصرع سمجھیے گا کہ خدا کا شکر کرنا بھی نہیں آتا جنہیں اکثر خود اپنی آگ میں جلتے ہیں ساری عمر روتے ہیں. خدا کا شکر کرنا بھی نہیں آتا جنہیں اکثر خود اپنی آگ میں جلتے ہیں ساری عمر روتے ہیں. تجھے چپل نہ ہونے کی شکایت ہے میرے بھائی, بہت سے لوگ تو پیروں سے بھی محروم ہوتے ہیں. پھر وہی پرانے 4 مصرے کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے. ملاحظہ کیجیے گا کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے, نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے. نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں, بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. میں نے دوستوں ابھی عرض کیا کہ صرف لفظوں کی سجاوٹ نہیں کرتا ساحل, اس کے ہر شعر میں پیغام چھپا ہوتا ہے. پھر 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ فلک کے قہر ستاروں کی بد دعا سے ڈرو. ملاحظہ کریں کہ فلک کے قہر ستاروں کی بد دعا سے ڈرو, زمین کے صبر و تحمل کی انتہا سے ڈرو. زمین کے صبر و تحمل کی انتہا سے ڈرو. یہ حادثے یہی پیغام دے رہے ہیں تمہیں, اگر عذاب سے بچنا ہے تو خدا سے ڈرو. اب باری ہے ایک ٹپیکل شاعر کی, نام بھی ٹپیکل, کام بھی ٹپیکل, کلام بھی ٹپیکل, اور آپ ان کا استقبال بھی ٹپیکل انداز میں کیجئے. جناب ٹپیکل چکتیا. ملاحظہ کریں 4 مصرے. تول کر دینے میں مت مارو میاں تم ڈنڈی. تول کر دینے میں مت مارو میاں تم ڈنڈی. ایک خریدار نے یہ غصے میں مجھ سے بولا, کیا کروں میرا ترازو ہے ٹپیکل ایسا. کیا کروں میرا ترازو ہے ٹپیکل ایسا. میں نے مکھی کو بھی ہاتھی کے برابر تولا. میں نے مکھی کو بھی ہاتھی کے برابر تولا. اور 4 مصرے سماعت کریں. بتاؤ رے خاص. غیبتیں کر کے سمجھتے ہیں حماقت یارو. غیبتیں کر کے سمجھتے ہیں حماقت یارو. مل گئی خاک میں ہی ساری عبادت یارو. منہ پہ کہتا ہے ٹپیکل یہ جوان مردی سے, چغلیاں کھانا زنانے کی علامت یارو. چغلیاں کھانا زنانے کی علامت یارو. اور دوستو ایک بالکل تازہ گیت, بیوی اپنے شوہر کو بلا رہی جس کا شوہر دبئی میں ہے. میرے ساجن دبئی سے اب آ جاؤ جی. میرے ساجن دبئی سے اب آ جاؤ جی. چاند سا اپنا مکھڑا دکھا جاؤ جی. چاند سا اپنا مکھڑا دکھا جاؤ جی. دیکھو ساون کے موسم ستانے لگے. دیکھو ساون کے موسم ستانے لگے. کوے منڈوے پہ آ کر چلانے لگے. دیکھو ساون کے موسم ستانے لگے. کوے منڈوے پہ آ کر چلانے لگے. میرے آنکھیاں بھی یہ پھر پھرانے لگے. میرے آنکھیاں بھی یہ پھر پھرانے لگے. تمہیں ساجن مجھے یاد آنے لگے. تمہیں ساجن مجھے یاد آنے لگے. اجی ساجن میرے ساجن اچھے ساجن دبئی سے اب آ جاؤ جی. چاند سا اپنا مکھڑا دکھا جاؤ جی. اور یہ بند سماعت کریں.
चांद सा अपना मुखड़ा दिखा जाओ जी। लाल पीले गुलाबा धतूरे हुए, लाल पीले गुलाबा धतूरे हुए, मेरे सपने सुबहाने अधूरे हुए। रोते रोते ये आँखियाँ कठोरे हुए, रोते रोते ये आँखियाँ कठोरे हुए, तुम्हें जाको भी 6 साल पूरे हुए, तुम्हें जाको भी 6 साल पूरे हुए। अजी साजन मेरे साजन, भोले साजन दुबई से अब आ जाओ जी, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा जाओ जी। और ये बंद मुलाजा करें खालिद हैदराबादी जबान में। हवाई जहाजा जो ऊपर से जाने लगे, हवाई जहाजा जो ऊपर से जाने लगे, मेरे दिल को वो बिजलियां गिराने लगे। हवाई जहाजा जो ऊपर से जाने लगे, मेरे दिल को वो बिजलियां गिराने लगे। लोग जाने लगे, लोग आने लगे, लोग जाने लगे, लोग आने लगे, तुम्हें दुबई में बरसा बिताने लगे, तुम्हें दुबई में बरसा बिताने लगे। अजी साजन मेरे साजन, अच्छे साजन दुबई से अब आ जाओ जी, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा जाओ जी। और ये बंद भी समाप्त कर ले के काम इंडिया में तुम कुछ भी करता हूँ बोले, काम इंडिया में तुम कुछ भी करता हूँ बोले, मैं डराई भी तो मुझसे डरता हूँ बोले। पीछे पीछे तुम्हें मेरे फिरता हूँ बोले, पीछे पीछे तुम्हें मेरे फिरता हूँ बोले, साथ जीतूं बोले साथ मरता हूँ बोले, साथ जीतूं बोले साथ मरता हूँ बोले। अजी साजन मेरे साजन, अच्छे साजन दुबई से अब आ जाओ जी, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा जाओ जी। और ये बंद समाप्त करें। दूर की ये मोहब्बत पे मट्टी पड़ो, दूर की ये मोहब्बत पे मट्टी पड़ो, ये दिखावे की चाहत पे मट्टी पड़ो, शान शौकत पे शोहरत पे मट्टी पड़ो, शान शौकत पे शोहरत पे मट्टी पड़ो, तुम्हें भेजे सो दौलत पे मट्टी पड़ो, तुम्हें भेजे सो दौलत पे मट्टी पड़ो। अजी साजन मेरे साजन, अच्छे साजन दुबई से अब आ जाओ जी, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा जाओ जी। वहाँ की चांदी न को वहाँ का सोना न को, बहुत अच्छे, वहाँ की चांदी न को वहाँ का सोना न को, मुझे दुबई की दौलत भी होना न को, जिंदगी जो बची उसको खोना न को, जिंदगी जो बची उसको खोना न को, जीते जिए अकेले में रोना न को। वहाँ की चांदी न को वहाँ का सोना न को, मुझे दुबई की दौलत भी होना न को, जिंदगी जो बची उसको खोना न को, जिंदगी जो बची उसको खोना न को, जीते जिए अकेले में रोना न को, जीते जिए अकेले में रोना न को। अजी साजन मेरे साजन, अच्छे साजन दुबई से अब आ जाओ जी, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा जाओ जी। और ये बंद कह के और 2 साल मुद्दत बढ़ाओ न को, और 2 साल मुद्दत बढ़ाओ न को, मेरे ख्वाबा में रोजाना आओ न को, और 2 साल मुद्दत बढ़ाओ न को, मेरे ख्वाबा में रोजाना आओ न को, मेरे अरमा पे पानी फिराओ न को, मेरे अरमा पे पानी फिराओ न को, वहाँ जवानी तुम्हारी ढलाओ न को, वहाँ जवानी तुम्हारी ढलाओ न को। अजी साजन मेरे साजन, अच्छे साजन दुबई से अब आ जाओ जी, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा जाओ जी। और बंदे कह के घर में लोग झगड़ते हैं आ जाओ जी,
گھر میں لوگ جھگڑتے ہیں آ جاؤ جی، تانے دے دے کو لڑتے ہیں آ جاؤ جی، پتے جھاڑا سے جھڑتے ہیں آ جاؤ جی، پتے جھاڑا سے جھڑتے ہیں آ جاؤ جی، خواباں کیسے کی پڑھتے ہیں آ جاؤ جی۔ ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آپ کی خدمت میں ETV اردو۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ میں تاناشاہ نہیں، سب کے مشورے سے کام کرنا پسند۔ ETV سے خصوصی انٹرویو میں بی جے پی کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کا اظہار خیال۔ نریندر مودی وزیر اعظم بنے تو امریکہ کو A1 ویزا کرنا ہوگا فراہم، مودی کو دینا ہوگا مکمل سفارتی استثنا، امریکی رپورٹ۔ اکھلیش یادو گجرات کے شیر سے خوفزدہ، مودی کا بیان، اکھلیش نے مودی کو بتایا لکڑ بھکا۔ اما بھارتی نے نریندر مودی سے متعلق اپنے بیان پر قائم بی جے پی کا محتاط رد عمل۔ جاٹ طبقے کو OBC میں شامل کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے مرکز سے مانگی وضاحت۔ RBI کی سالانہ مالی پالیسی کا اعلان، ریپو ریٹ اور CRR میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزارت عظمیٰ کے لیے بی جے پی کا امیدوار بننے کے بعد نریندر مودی نے اپنے پہلے انٹرویو کے لیے ETV کو چنا۔ سینئر سیاسی تجزیہ نگار ہری شنکر ویاس کے ساتھ نریندر مودی نے ملک کے مختلف مسائل سمیت اپنی زندگی کے کچھ انچھوئے پہلوؤں کو ساجھا کیا۔ مودی نے ETV کے ساتھ خصوصی گفتگو میں اپنی بات بڑی بے باکی سے پیش کی۔ نریندر مودی نے واضح کیا کہ انہوں نے زندگی میں کچھ بننے کا نہیں بلکہ کچھ کرنے کا خواب ضرور دیکھا ہے۔ وزارت عظمیٰ کے لیے بی جے پی کا امیدوار بنائے جانے کے بعد نریندر مودی نے پہلی بار ETV سے اپنے دل کی بات کی۔ ETV کے خاص پروگرام سینٹرل ہال میں سینئر سیاسی تجزیہ نگار ہری شنکر ویاس سے نریندر مودی نے اپنی سوچ، اپنا خواب اور مضبوط ارادے کو ساجھا کیا۔ مودی کے انٹرویو کے لیے ملک اور بیرون ملک کے کئی چینل قطار میں ہیں، لیکن صاف طور پر نریندر مودی نے ہندی زبان والی ریاستوں کو اپنے ویژن سے واقف کرانے کے لیے ETV نیٹ ورک کو چنا۔ ETV کے وسیع نیٹ ورک کے ذریعے مودی نے قریب 35 کروڑ لوگوں تک اپنی بات رکھی۔ ہندوستانی الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ PM عہدے کی ریس میں سب سے آگے چل رہے مودی نے قومی سطح کے کسی چینل کو نہ چن کر کسی علاقائی TV نیٹ ورک کے ذریعے لوگوں کو اپنا ارادہ بتایا۔ یہ ہے کہ وہ کافی کمانڈ میں ہیں
कॉन्फिडेंस में हैं और पहली बार पर्सनल लाइफ के पत्ते वो ईटीवी के साथ खोल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बिना किसी हिपोक्रेसी के, बिना दिखावे के कही कि हाँ ये सही है कि अब किताबों से मेरा संबंध टूट गया है, आजकल मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, गांव की लाइब्रेरी में जो किताबें थी जितनी थी उतनी ही पढ़ता था। तो इस तरह कुछ बातें हैं जो उन्होंने इस इंटरव्यू में शायद पहली बार कही हैं और अपने सरल व्यक्तित्व को जैसा कि वो दावा करते हैं उसे उन्होंने हमारे दर्शकों के सामने, देश के सामने, जनता के सामने रखने की कोशिश ईटीवी की मार्फत की है। एक और महत्वपूर्ण बात मोदी ने इस इंटरव्यू में कही है और वो ये है कि वो डिक्टेटर नहीं है। उनके बारे में आमतौर पे कहा जाता है, भाजपा में भी कुछ लोग कहते हैं कि वो अधिनायकवादी ढंग से काम करते हैं। उनकी वर्किंग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप का पुट नजर आता है। अलबत्ता बात दूसरी है कि वो एक लोकप्रिय डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों में, भाजपा के एक वर्ग में अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि मोदी डिक्टेरियल ढंग से काम करते हैं। तो देखना यह है कि सत्ता में आने पर मोदी अपने इस तौर तरीके को बदलते हैं या फिर उन पे जो अधिनायकवाद का आरोप लगता है वो आगे भी लगता रहेगा। लेकिन मोदी शायद इन सब के प्रति सचेत हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं डिक्टेटर नहीं हूं, मैं अधिनायकवादी नहीं हूं, मैं फैसले नहीं थोपता हूं, मैं लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में काम करता हूं, मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता हूं, मैं सारे फैसले सबको साथ बैठा के करता हूं। और मोदी की इस बात में कुछ दम भी लगता है, क्योंकि जब हम देखते हैं टिकट वितरण का काम संसदीय बोर्ड की बैठक में, बाकी सब जगह, तो निश्चित तौर पे कम से कम फेस वैल्यू पे ये जरूर नजर आता है कि मोदी लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं और कलेक्टिव लीडरशिप का रूप देने की वो कोशिश कर रहे हैं। मोदी से जब पहला सवाल पूछा गया कि आखिर वो कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान का नारा क्यों दे रहे हैं, इस सवाल का मोदी ने कुछ इस तरह जवाब दिया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तब पिछले 60 साल में कांग्रेस ने राजनीति में जिस कार्य संस्कृति को पनपाया है उस कार्य संस्कृति से मुक्ति की बात करता हूं। कांग्रेस ने जो वोट बैंक की राजनीति को सत्ता हथियाने का साधन बना दिया है उससे मुक्ति की बात करता हूं। नरेंद्र मोदी आखिर इस मुल्क की तकदीर कैसे बनाएंगे, उनके आगे के मंसूबे क्या हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो नरेंद्र मोदी ने अपना पक्का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि उनका पहला मकसद लोगों में यकीन पैदा करना है। उन्होंने 2014 के चुनाव को उम्मीदों का चुनाव बताया। कार नाम की जो व्यवस्था है उसका ही भरोसा टूट गया है। सबसे पहली आवश्यकता है देश में एक विश्वास पैदा करना। 14 का चुनाव सिर्फ नकारात्मकता का चुनाव नहीं है, वो विश्वास आशा का चुनाव है। इलेक्शन फॉर होप। नरेंद्र मोदी ने मुल्क की हिफाजत के मसले पर अपनी बात रखते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सरकार के पास कोई विजन है ही नहीं। यूपीए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, राष्ट्र रक्षा इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा संकट है। ईटीवी को दिए गए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से ये साफ है कि नरेंद्र मोदी ने ईटीवी नेटवर्क को यूं ही नहीं चुना है। गांव-गांव और गली-गली तक पहुंच रखने वाली ईटीवी ने एक बार फिर ये साबित किया कि आवाम तक पहुंच रखने और लोगों के मफादात से जुड़ा ये चैनल सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आइए इस वक्त चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा में, जहां पर नरेंद्र मोदी इस वक्त खिताब कर रहे हैं रैली से। सरकार की जरूरत है और देश को विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाए, ऐसी सरकार की जरूरत है। भाई बहनों, जो 10 साल चला, क्या आगे हम ऐसा चलने देना चाहते हैं? क्या जो 10 साल चला ऐसा चलने देना है? आप चाहते हैं अच्छी सरकार बने, आप चाहते हैं मजबूत सरकार बने, आप चाहते हैं काम करने वाली सरकार बने, आप चाहते हैं प्रगति करने वाली सरकार बने। भाइयों बहनों, आप चाहते हो, लेकिन अगर
अगर आपने मेरी गाड़ी में एक पहिया कम डाला तो मेरी गाड़ी की गति बढ़ेगी क्या?